તેથી જ ડખલ આવી ડખાના આવાજથી પોતે બળતો બાળે સૌને અંદરની લાયથી બરહાડે બફાયેલા રગવાટ માયથી સોબતની અસર થાય કુસંગીની જાયથી સતસંગનો મહાત્મા છેટા રાખે પાપથી જગ ભાવ મોડા પડે અજપા જાપથી નિજાત્માના લક્ષક પ્રગટ સિદ્ધ ઉપાદાની ધ્રુવ કાંટે મૂર્ત મોક્ષ બાકી વ્યથા નિર્જરાની તપવાના સંયોગો ઘર બેઠા આવ્યા જાણી હું પદના બળદિયાનું તેલ કાઢે પીલે ગાણી અજ્ઞતાની ભૂલોને પોતાની ઉપરી જાણી સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સર્વે ભૂલો દેખાણી કે નાઠી અહંકાર ગાળવાને પ્રતિકૂળતા વર્તી જાણી મમ મૂર્છા ટાળવાને દવા કડવી આવી જાણી આંખો જુએ તેવું શીખે અચેતન સ્વભાવથી જ્ઞાન કેવળ જુએ જાણે ચેતન સુજાવથી ગંધાતીત દાદાજીની સર્વે વસ્થા મનોહારી વર્તમાને સામે આવી પાયલો ઉકેલ જાણી સર્વજ્ઞ મુખ મુદ્રા રૂપાતીત શુક્લ ધ્યાની આપણે સતસંગે તદ્રૂપ વસ્તુ જાણી જેવું જુએ તેવું શીખે ઉદગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ. વેરી ગુડ. શ્રી મંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સૌવ સાહુણમ, નમો લોહે સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो
એકસો પંચ નમસ્કારો સૌ પાવકપણાસણો સર્વપાવકણાસનો મંગલાણમ ચ સંવેસી મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં પડમમ હવૈ મંગલમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ जय जय सच हे दक्ष मंत्र बोलते थे आप किधर ध्यान देते हैं वहीं पे था हैं? आंखें बंद करके वो सब अ, अ, भगवान को नमस्कार करना का होता है ओके श्रेया हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे जय सच्चिदानंद या किधर ट्रेन पकड़ने की है किधर जाने का है कुंभ नहीं में जाने का है तो इतना फास्ट कुंभ आपने क्या बोला वो आपने सुना कुंभ में जाने का है ये दक्ष भी नहीं सुना है ओनली हिताक्ष बात सुना और कोई मालूम नहीं हिताक्ष भी सब सुना के नहीं बहुत फास्ट नहीं ये प्रेयर स्लोली शब्द all words you should know what you're speaking okay हिताक्ष study prayer दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे जैसे सच्चिदानंद देखो every words करना मांगता है श्रेया दक्ष हे दादा भगवान हे दादा दादा भगवान हमें आपके बच्चे हम हम है हैं हमें आपके आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं हैं सच्चे सच्चे फिर भी हैं कच्चे फिर भी है कच्चे के हम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे ओके जय दक्ष हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो दक्ष अलग है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हिताक्षी हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દક્ષિબા જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દક્ષિબા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે Okay, very good, everybody. Okay, homework આજે શું છે? આજ क्या है? Adjust everywhere. Adjust everywhere. Okay. श्रेया आपने होमवर्क किया? नहीं क्यों? मैं भूल जाती हूँ
भूल जाती है, खाने में भूल जाती है, स्कूल का स्टडीज में भूल जाते हैं। नहीं। तो ये तो दादा का स्कूल है। आपको कृपा कैसे मिलेगी, स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? भूल जाते हैं तो दादा गायब हो जाता है आपका, आपका लाइफ में कि दादा गुम। तो क्या नहीं। करे? नहीं तो क्या करेगा? अभी संतोष काका बताएगा, दादा गुम हो जाएगा। नक्श आपने किया है? दादा मैंने पढ़ा था पर दादा आज मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा? दादा 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 एडजस्ट एवरी ईयर का। ओके, और पहले हिताची बात सुनेंगे, बाद में आपको नहीं आया या समझ में नहीं आया संतोष काका समझाएंगे। हिताक्षी बा। हाँ, आज जो टॉपिक रीड किया था उसमें वो नाम था कि एडजस्ट हो जाओ, नहीं तो उसमें दादा ने ये बताया था कि अगर हम कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होते हैं तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें साथ में रीजन भी दिया था कि जब जो सिचुएशन होती है उसमें हम एडजस्ट नहीं होते और सामने वाले को परेशान करते हैं, तो एक बार दो बार तीन बार अगर ज्यादा परेशान करेगा तो सामने वाला गुस्सा होकर हमको डांटने लगेगा बिना कारण क्या कारण के, और फिर कुछ भी बोलेगा ऐसा कि तुम नालायक हो, अच्छे नहीं हो। तो हमको भांडा नहीं करने की और एडजस्ट हो जाने का, वरना पागल हो जाएंगे सब। इसलिए सारी और जगह पर adjust है। ये तो मैंने भी पढ़ा था पर मैं भूल गया था कि एडजस्ट नहीं होगा तो पागल हो जाएगा। वेरी गुड। नक्श आपको क्या समझ में नहीं आता है? और दादा एक मिनट आपको टॉपिक बता देता हूँ। आपको नोट्स लिखना मांगता है। दादा वो आज इंग्लिश में था इसलिए थोड़ा हार्ड था समझने में। हाँ ओके। दादा वो हिंदी की बुक में आज वो उस पे वो कर दूंगा, ऑर्डर मंगवा लूंगा। नहीं, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया बोलो ना। दादा एक मिनट आपको बता देता हूँ। हाँ, दादा दादा एक सेकंड पेज कर लो। नक्श आपको तैयार होना मांगता है। हाँ दादा ठीक है। गया? दादा सिर्फ टॉपिक मांगता है। हाँ दादा एडजस्ट एवरी ईयर का फर्स्ट वाला था। क्या फर्स्ट वाला क्या है? मेरे पास किताब नहीं है। इंग्लिश बुक और हिंदी बुक? दादा इंग्लिश बुक। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तब तक संतोष काका अब ये अब पागल हो जाएगा और ये श्रेया का दादा भगवान गुम हो गया है तो वापिस कैसे मंगवाए? दादा उसका वापिस कैसे लाएगा श्रेया? और बातें करो। हाँ दा, જાણવા જેવી કળા તો રહેવું સરળ કે વાંકા. That's the first topic. Okay, संतोष काका बोलिए. श्रेया, हाँ। हाँ हाँ। बोलो आप बोलो. बैंक में जाते हो कभी आप? हाँ कभी कभी। बैंक बैंक फंक्शन क्या क्या करती है? क्या? बैंक फंक्शन क्या करती है बैंक? पैसे का, मनी।
मनी बैंक में। मनी का जमा हम्म, करती है और क्रेडिट करती है और डेबिट करती है, बराबर। हम्म, तो वहां पे क्रेडिट कैसे किया जाता है बैंक में? चेक में और कैश या चेक से होता है ना क्रेडिट। हाँ चेक से। तो वो चेक या कैश कहाँ से आता है? अ, कमाने से, मेहनत से। कमाने से। पैसे तो कमाना पड़ता है ना। हाँ। तो फिर हम कमाएंगे नहीं तो फिर हम क्रेडिट कैसे होगा? हमें कमाना नहीं पड़ेगा। हाँ। पापा कमाता है, मम्मी कमाता है ना, आपको को क्या कमाने की जरूरत नहीं। तो के तो दादा भगवान क्या बताते थे कि ये जो व्यवहार चलता है ना, वो पैसे से चलता है। क्या? पैसे से। हाँ, वो पैसा देने से मिलता है। कुछ भी चाहिए तो उसके उसका कीमत चुकाना पड़ता है ना, तब जाके मिलता है ना हमें जो चाहिए वो। लेकिन वो हमें पैसे में चुकाना पड़ता है, तो पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है ना। हाँ। पापा पापा जाते हैं कि मम्मी जाती है पैसा कमाने के लिए अभी? पापा। पापा जाते हैं ना। तो पूरा दिन घर घर पे बैठे बैठे कमाते होंगे ना। नहीं। ऑफिस या फैक्ट्री कहीं जाना पड़ता है ना। हाँ। तो वहां पे वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके कमाई होती है, बराबर है। हाँ। वैसे ही अगर हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो वापस चाहिए तो वैसी कमाई करनी पड़ेगी। ये 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 कुदरत का बैंक है। ये कुदरत के बैंक पाप और पुण्य से चलता है। कैसे? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य से चलता है। और व्यवहार व्यवहार की बैंक मनी से चलती है, क्रेडिट डेबिट से। और कुदरत की बैंक पाप और पुण्य से चलती है। तो हमें वहां पे क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, वो जानना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो क्या ये जो अपना टॉपिक है एडजस्ट एवरीवेयर, जितना जितना हम एडजस्ट होते जाएंगे उतनी हम कमाने करते जाएंगे। और उसके आधार पर जितना जितना समझ के साथ एडजस्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे सरल होते जाएंगे। जो अभी हिताक्षी बा ने जो टॉपिक बताया ना, सरल वाला। नहीं तो क्या हो जाएंगे? सरल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या बताया? पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। तो पागल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सब जगह पे हमें टेढ़ा होना पड़ेगा। सरल होने में कमानी है, और टेढ़े टेढ़े होने में नुकसान ही है। जितना टेढ़े होते जाएंगे उतने ज्यादा पागल होते जाएंगे। वो व्यवहार व्यवहार में भी कभी कभी कोई नहीं बोलता है पागल जैसे हो। हम कुछ बोलते हैं, तुम कुछ करते हो। हमने बोला सीधा जाने का, तो तुम सीधा नहीं जाते, टेढ़े ही चलते हो, पागल जैसे हो, बोलते हैं ना। हाँ। क्योंकि टेढ़ा होना, यानी मनुष्य जीवन हमें जो मिला है ना, उसके अंदर जो कम मनुष्य वापस होने के लिए जो कमानी करनी चाहिए वो कमानी नहीं होती है। उल्टा क्या होता है, डेबिट होता है, पाप बनता है। जितने जितने हम टेढ़े होते जाएंगे, तो टेढ़े होते हैं तो सामने वाले को दुख होता है कि सुख होता है? दुख। दुख होता है।
और दुख होगा तो हमें क्या मिलेगा? दुख। दुख मिलेगा। तो सरल होने में फायदा है कि टेढ़े होने में फायदा है? सरल। 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 हाँ। और टेढ़े 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 होने के लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, बहुत दिमाग चलाना पड़ता है टेढ़ा होने में। इसलिए दादा भगवान ने सरल का ऑपोजिट क्या बताया मालूम है? कपट बताया। सरल का ऑपोजिट। बहुत कपट करना पड़ता है टेढ़ा होने के लिए। इसलिए पागल हो जाएगा, ऐसा बताते हैं दादा भगवान। और सरल होना, दादा भगवान बताते हैं, कई जन्मों की कमाई करते हैं ना, तब जाके हम हमारे में सरलता का गुण प्रकट होता है, खुला होता है। और टेढ़ा तो किसी को भी देखोगे ना तो टेढ़े हो जाओगे। घर के अंदर भाई को देखोगे ना कि वो 10 बजे तक सोता है, तो हम अपने आप टेढ़े हो जाएंगे। हम हमारी सरलता है 5 बजे 6 बजे उठ के हमारा खुद का काम करने की, तो वो सरलता चली जाएगी, हमारी सिंसियरिटी चली जाएगी। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि दूसरों को देखते हैं ना, वो जैसे जैसी हरकतें करते हैं वैसी वैसी हरकतें करना सीख जाते हैं। अच्छा जल्दी नहीं सीखते, बुरा जल्दी सीख जाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? सही बात। सही बात है। हम्म। जो हमें जो सरल देखना है, जो सीधा है वो देखने के गए, उसकी जगह टेढ़ा ही देखते हैं। और जैसा देखेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। अगर टेढ़ा देखेंगे तो टेढ़े होते जाएंगे, और एडजस्ट होते जाएंगे तो हम सरल होते जाएंगे। तो एडजस्ट एवरीवेयर, ऐसा दादा भगवान का सूत्र है, जिसके जिसके पीछे उनका अनुभव और वचन बल काम करता है। तो जितना एडजस्ट होना हम सीख जाएंगे ना, तो हमारे अंदर सरलता आती जाएगी। और सरलता सरलता वो ऐसी क्रेडिट है कि वो हमें भगवान के नजदीक ले जाए। और दादा भगवान ने तो वहां तक बताया कि ये सरलता गुण ऐसा है कि आपको भगवान बना के छोड़ेगा। भगवान बनने का है कि नहीं किसी को? बनने दादा का बन। है। बनने तो का है। किसको नहीं बनाने का? हाथ ऊंचा करो। सबको बनने का है। संतोष काका। हम्म। तो क्या, ये आपने होमवर्क नहीं किया तो नुकसान आपका हुआ है, और किसी का नहीं। रजनी रजनी दादा तो सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, वो लेते हैं सिर्फ आपका प्रेजेंट लेते हैं, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन होमवर्क करना नहीं करना, वो कौन नहीं करने देता है, क्यों नहीं करने देता है, वो हमें जानना है। और उससे हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो हमें समझना है। ये जो हम होमवर्क करेंगे ना दादा भगवान का, तो दादा भगवान हमारे ऊपर इतने राजी हो जाएंगे, इतने उनकी कृपा बरसेगी कि हमारे जीवन के सभी प्रकार के अंतराय, मोक्ष मार्ग से लेके व्यवहार के सभी अंतराय टूट जाएंगे। मालूम पड़ा? ओके, अभी पर आपने होमवर्क किया? બોલો, શું દાદા ભગવાન શું કહે છે? एक जस्ट था नहीं तो वो वाला ही था। क्या बोलता है? वो एक था नहीं तो वो वाला ही था। वो समझाय છે? maximum volume. समझ में आता है संतोष काका? ના ના સંભળાયું। बोलो पर। एक जस्ट था वरना वो वाला था उसका। तो एडजस्ट था वरना
मैंने जो रीड किया ना वो टॉपिक था। अच्छा सेम, आपका टॉपिक सेम। ओके। ओके, तो मैं क्या आपको समझ में आया, पर क्या करना मांगता है? कि दादा हम अगर किसी को रोज छंद छेड़ते हैं ना तो वो हमें नालायक समझता है, और है ना अगर हम किसी को देख कर टेढ़े होते हैं ना तो सब हमको पागल समझते हैं और हम पागल हो जाते हैं। तो दिन में कितनी दफा पागल हम बनते हैं, तो काउंट किया? दिन में पूरा दिन पागल ही रहते हैं हम। पह, पह, पहले जगत की भाषा वाले पागल थे। अभी अभी दादा के पीछे पागल होना शुरू हो गया है। अभी दादा के पागल बनना है हमें, दादा के ज्ञान में। ओके, अभी दक्ष आपका क्या टॉपिक में था? The world is हाँ, the world यस, द वर्ल्ड एक सेकंड दादा। खाली आलू कर आकाश, आकाश। Question is the world is care, आकाश। caring it for art। दादा ये वाला था। वर्ल्ड इज व्हाट? The world is दीपिका जी, आपके पास किताब है द वर्ल्ड इज? दादा फर्स्ट क्वेश्चन था। दादा पीडीएफ है। ओके दक्ष, आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या था? और दीपक दादा ने निकाला द वर्ल्ड इज। दादा इसके नीचे, दादा इसके एक और नीचे, दादा ये फर्स्ट क्वेश्चन। दादा इसके नीचे जो क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज। यही बुक थी? हाँ दादा। हाँ, यस और नो? दादा हाँ यही बुक यस थी। यस यस। ये कौन सा टॉपिक था? ये देखो साइड में हाँ दादा यही पेज वाला था। हाँ पेज नंबर कौन बताए, कौन सा है? दादा 11। 11। 11। फाइन, ओके, 1 मिनट। ये यही? दादा हाँ? उसके नीचे वाले पेज में। ये द वर्ल्ड इज क्रूकेड। हाँ दादा। क्वेश्चन द वर्ल्ड इज क्रूकेड। ओके संतोष काका, ટેढ़ા છે કે વર્લ્ડ ઇઝ ટેढ़ા છે? આઈ થિંક ગુજરાતીમાં होल्ड ऑन। दुनिया वाकी છે। या ओ क्रूकेडनेस क्या होता है संतोष काका? टेढ़ा, टेढ़ी है, टेढ़ी। દુનિયા વાકી છે પણ આપણે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે સરળતાથી વર્તીએ તો મૂર્ખમાં કપીએ છીએ। वो पर्व एज दादा भगवान, जो जगत में जो लोग जिस भाषा में समझते हैं ना,
वो दादा भगवान बता रहे हैं कि जो लोग सरल होते हैं न, तो जगत के लोग उसको मूर्ख समझते हैं। हाँ। हाँ हाँ बराबर। दादा। और जो टेढ़े होते हैं ना, उसको अच्छा, उसको उसको सही मानते हैं कि टेढ़े टेढ़ा ही रहना चाहिए, नहीं तो संतोष काका, लोग हमें संतोष काका, लोग हमें मूर्ख बना जाएंगे। સંતોષ કાકા, लेकिन સરળતા અને તેડાપણાનું ડેફિનેશન આપી દો ને લોકોને. हाँ, सरलता यानी क्या, कि आपको टीचर ने बोला कि आपको ये अभी खड़ा होना है, तो सरल होता है ना, वो तुरंत खड़ा हो जाता है, हाँ। आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। और टेढ़ा होता है ना, वो बोलेगा कहाँ मैं खड़ा हूँ, बेंच पर खड़ा हूँ, साइड में खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा रहूं। वो टेढ़ा होता है ना, वो टेढ़ी तरह से बात करता है। आप खड़ा क्यों करते हो, आर्ग्यूमेंट करता है। और जो हाँ। सरल होता है ना, तो गुरु ने जो बताया ना कि भाई आपको खड़ा होना है, तो सीधे उसका पालन करता है, सरलता वाला। हाँ। બરાબર, कि માલુમ ભાઈ કે हाँ। तो सरल, हाँ तो आ गया। तो આપ भगवान મમ્મી के वहां सरलता की कीमत है, सरलता वाले को मार्क देते हैं भगवान। और जो हाँ। टेढ़ा होता है ना, उसके मार्क कट जाते हैं। हाँ दादा, कट जाना मतलब? कट जाने का मतलब यानी कि मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल हो जाएगा उसको। हाँ। और मार्क मिलना यानी मनुष्य जन्म में वापस आने का स्कोर मिल जाएगा हमें। हाँ। तो आप मम्मी के साथ सरल होता है कि टेढ़ा होता है? तो मम्मी बोली टेढ़ा। उसका नतीजा क्या आएगा बताया श्रेया आप? टेढ़ा। कभी कभी सरल, कभी कभी टेढ़ा. हिताक्षी मैंने अनम्यूट करो, अनम्यूट करो. सरल मम्मी अ, से पूछा सरल कहाँ है। सरलता ऑल द जो टाइम पर मम्मी कभी कभी टेढ़ा. हिताक्षी मम्मी क्या बोलती है? हाँ हमेशा सरल है। श्रेया, पर्व, जो ये जो सरलता वाली कमानी है ना, तो उसके उसके बाय प्रोडक्ट के अंदर जो हमें चाहिए ना, वो सब मिल जाएगा। जैसे दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे, गेहूं की खेती करेंगे ना, तो गेहूं के साथ घास मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वो वो बाय प्रोडक्ट में मिलता है। यानी संसार का सुख बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आप जितने सरल हो जाओगे ना, तो संसार का सुख तो बाय प्रोडक्ट में ऐसे ही मिल जाएगा। उसके उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऐसा है सरल का गुण। आप जरा सोचना कि सरलता का फायदा कितना है. ओके, हाँ। कल बताना हमको. तो कल के लिए टॉपिक क्या है? बंधुते न्याय. बन। तो इसका कनेक्ट करेगा कल. हाँ। टेढ़ापना, सरलतापना, बन्यू के न्याय क्या क्या होता है. ओके हाँ। दीपक दादा, कल याद रखना. दीपक दादा, I won't be coming ओके tomorrow. Yeah. Okay. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જો આજે ટીપ કરવાનું રહી ગયું. ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. પાયલબેન,
અનમ્યુટ કરજો. જય સચિદાનંદ. એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આત્મા ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, પર ભાવે ગ્રહણ કર્યું છે બધું ઈજ છૂટે છે જો પર ભાવે. આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે, પોતાને હાથે કઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે. કારણ દેખી તો છે વ્યવહાર છે લૌકિક સત્ય સજીવ ભાવે. કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. શુદ્ધ આત્મા જે દેખાતો નથી વિજ્ઞાની તે સતને જાણે. અંદરના છૂટિયા અંકોડા તેથી સ્વપરને જોઈ જાણી. કિંતુ વ્યવહાર જે માન્ય કરે નિશ્ચયથી જ વર્તે વ્યવહારે. ભગવાન રહીને સંસારે નિકાલ કરે મુક્ત જ ભાવે. ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાસ સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. નિશ્ચય જો પ્રાપ્ત થયો આત્મે છૂટવાની સુઝમહી બતલાવી. પોલીસનું વોરંટ આવ્યું જો એક્સેપ્ટ કરી ઉકેલ આવે. આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. વ્યવહાર રહ્યો જાની કાલી પછી ત્યાગ ગ્રહણ દ્વૈતે. મમતા સતીને અહમ ત્યાગે કેવળ ગૃહિતા તમ સુખ મિલે.
વ્યવહાર હજુજી બાકી છે, હિસાબ ચૂકવ જ્ઞાયક ભાવે. જે કંઈ બની ગયું છે વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. આ આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. જે કરતા ભોગતા કર્મ પ્રસંગ ઉત્પત્તિ લય ક્રિય વિભાવે. નિશ્ચય શુદ્ધાત્મા અકર્તા પૂદગલ કરતા છે વ્યવહારે. જે જ્ઞાન જ વર્તે વિજ્ઞાને મહામુક્ત દશા જો સ્વભાવે. ભગવાન છું સમજી ગાવા મુક્તિ સુખ પદ આત્મ ભાવે. આ આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ કાઢ્યું. આપણે કેમ આજે આ આત્મા વિશે મળ્યું? એટલે 2-3 દિવસથી એટલે દાદાએ 11 નજીક આવી રહી છે અને દાદા પાસે ખૂબ શક્તિ માંગુ છું અને પછી ખૂબ જ શક્તિ માંગુ છું કે આત્માનો અનુભવ થાય, આત્માનો અનુભવ થાય. એ પણ એટલે પછી એ કનેક્ટેડમાં આ પદ આજે મને તમે જવાના છો કિરણપુરી? એટલે લખાયું તો છે પણ હવે સંતોષ આનંદજી તમે મને કઈ રીતે શક્તિ માંગુ દાદા પાસે તમે મને કહો. જશું પછી ને બોલો. મારે નહીં રાખવાનું, જવાનું જ લખાયું છે એટલે જવું જ છે. હા, ઇટ ઇઝ બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ છે. આમાં આવ્યું ને આગળ એટલે એમાં એવું થઈ ચેતન રહ્યું છે સંકલ્પ, આગળ લીટી આવી ને ચેતન સંકલ્પ. હા, એટલે ચેતનની હાજરીમાં સંકલ્પ જે છે એટલે આ વિકલ્પ હવે ઉભો નહીં થવા દેવાનો. હા, આ સેકન્ડમાં જ છે. બસ કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. એટલે દાદાનું અરમ્ય શું હોય તો કે ચેતન સંકલ્પે છે ત્યાં, એટલે કે કઈ પણ પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. એટલે આજે નક્કી કર્યું ને એટલે ત્યાં આગળ આપણે પોઝિટિવ જ રહેવાનું. હા, એટલે એમાં દાદા પાસે આમ શક્તિ માંગુ છું કે આ મનમાં જે બધા વિચારો જે કૂદકા મારી રહ્યા છે ને એ બધા વિચારોને જતા કરો. એટલે કેવું છે કે જેમ જેમ અંદર જે આપણી જાગૃતિની દશા વધતી જાય ને એમ આપણને સ્થૂળ સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ બધું આગળ વધતું જાય દેખાવાનું. એટલે પહેલા વિચારો અમુક રીતના આવતા હોય ને તો ખબર જ ના પડે આપણને, કારણ કે એ વિચારો આપણને ગમતા હોય, એમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય એટલે આપણને કેટલાય કલાકો ને કેટલી મિનિટો કેટલા કલાકો સુધી રહે ને આપણને ખ્યાલ જ ના આવે. કારણ કે એ બાજુ એ નોય મારા કે એ મારા કામના નથી કે મારા હિતના નથી, એ બાજુનો આપણી દ્રષ્ટિ જ નથી ગઈ. હવે શું કે એ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ એટલે આખું આપણને એ દ્રષ્ટિગોચર થવા માંડ્યું.
જાગૃતિ જેમ જેમ વધતી જાય ને એમ એમ એ એક સમયમાં દાદા શું કે એક સમયમાં 1 લાખ જતા રહે વિચારો. એટલે કે આપણી જાગૃતિ ત્યાં સુધી જવાની છે. એટલે કે અત્યારે આપણને જેટલા જેટલા વિચારો દેખાય ને એટલે એના ઉપરથી આપણને આપણો ગ્રાફ બને છે કે આપણે કેવી માન્યતા સાથે બધું ભરીને લઈને આવેલા હતા. એટલે દેખાય ને તો આપણને આનંદ થવો જોઈએ. ઓ આવો માલ ભરેલો હતો, આવોય માલ ભર્યો હતો, આવોય માલ ભર્યો હતો, એનો આનંદ ઉભરાશે. એનાથી ડિપ્રેશન નથી આવતું. એ ડિપ્રેશન વાળો ભાગ શું હોય તો કે મને આવે છે તો ડિપ્રેશન વાળો ભાગ છે કે હજુ આટલા સત્સંગમાં જઈએ છે, હજુ આમ જઈએ છે, તેમ જઈએ છે, આટલું બધું વિધિ કરીએ છીએ, આ કરીએ છીએ, તે કરીએ છીએ, ઉપયોગમાં રહેવાની માથાકૂટ કરે તોય હજુ આવું કેમ આવે છે? તો કે આ ઉપયોગમાં રહેવાની માથાકૂટ છે, વિધિઓ કરીએ છીએ, શક્તિઓ માંગે છે, એના આધારે તો આ દેખાય છે આપણને. એટલે એ દેખાય છે એટલે ત્યાં આપણે છૂટું રહીને એને જોવાનું જ છે ખાલી. ઓ આવું ભરીને આવ્યા હતા માલ. ઓ સંતોષ આનંદજી તમે આવો માલ ભરીને લઈને આવ્યા હતા, આટલો લબાડી વાળો માલ લઈને આવ્યા છો, આવો લઈને આવ્યા છો, ચાલો 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 ચોખ્ખું કરો, ચોખ્ખું કરો, ચોખ્ખું કરો. એ ચોખ્ખું કરવાનો આપણને સ્કોપ મળે છે. હવે આપણને જોવામાં જ ના આવે તો ચોખ્ખું કેવી રીતે થાય? એટલે કે એ જે વિચારો આવે છે એ દેખાય છે એના આધારે આપણને ખબર પડે કે પૂર્વે આપણે કેવું ચિત્રીને આવેલા છે. ખ્યાલ આવે? અને એના ઉપરથી આપણને આગળનું પણ ખ્યાલ આવે કે આ ટાઈપના વિચારો આવે છે એટલે કે આવા સંજોગો ભેગા થવાની શક્યતા છે. એટલે ઓર હેન્ડલ વાગે આપણને કે આવું તો મોક્ષ માર્ગ માટે જોઈએ જ નહીં, ખપે જ નહીં. એટલે ઓર હેન્ડલ વાગે અંદર, ઓર દાદા જોડે શક્તિ માંગીએ. એ થશે કે એવું કઈ છે એવું નક્કી નથી. પણ એ શું કે પેલું આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે ને શેડો વાળી, શું કે છે? પડછાઈ વાળી. એનો આભાસ થાય. Coming event cast their shadow. હા, એટલે એ જેટલું આપણે આપણા મનને વાંચતા જઈશું, વિચારોને જોતા જઈશું ને એટલું આપણને આપણી પ્રકૃતિના આધારે કેવા પ્રકારના સંજોગો ભેગા થઈ શકે છે ને એ આપણને ખ્યાલ આવશે, સમજમાં આવશે. એટલે એ જેવા વિચાર આવે છે ને, જે ટાઈપના વિચાર આવે, એટલે દાદાએ શું કીધું? વિચાર ગમે તેવા આવે, ગમે તેવા હોય, ગમે તેવા આવે વિચાર, પણ એ નપુંસક છે, આપણને કશું કરી શકે નહીં. એટલે એની સામે આપણો પ્રયોગ એટલો જ ગોઠવવાનો છે તો કે તારે જે બતાવવું હોય બતાય, હું તો ખાલી તને જોવાનું છું. મારે તારા કોઈ પણ વિચારની અંદર ઇન્વોલ્વ થવાનું નથી. મારે એ ઇન્વોલ્વ થવા માટે આપણને ખેંચી જવાના પ્રયત્ન કરશે બધા જ. એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપીએ ને, એક સામાન્ય તો કે એક પોઝિટિવ કહીએ છીએ, એક નેગેટિવ કહીએ છીએ. પણ દાદાએ તો બેઉને વિચાર જ કીધા છે. પોઝિટિવ એ નથી ને નેગેટિવ એ નથી, બેઉને વિચાર જ કીધા છે. પણ આપણી લોક માન્યતા અને લોક દ્રષ્ટિના આધારે પોઝિટિવ નેગેટિવ બનેલા છે. તો આપણને બેઠાઈએ ને તો આપણને એવું થાય કે આપણે ફલાણી જગ્યાએ જઈને દાન કરી આવીએ, અહીંયા આ આપી આવીએ, અહીંયા આ કરી આવીએ. એટલે એ લોક દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય તો કે કોકને આપવું છે એ પોઝિટિવ કહેવાય.
આપણે કોઈને મદદ કરવી છે, કોઈને આપવું છે, કઈ દાન આપવું છે, કઈ પણ કરવું તેને પોઝિટિવ કહેવાય. તો આવો સહેજ વિચાર આવે ને એટલે તરત અંદર ઇન્વોલ્વ થાય, એમાં તરત ઇન્વોલ્વ થઈ જાય કે હા નહીં, આ જગ્યાએ આ દેરાસરની અંદર આ મૂર્તિ સરસ છે, અને આમ કરવા જેવું છે, આમ કરવા જેવું છે, આમ કરવા જેવું છે, આટલામાં થઈ જાય, આટલું તો હું કરી શકું. એમ કરતા કરતા એ કેટલાય કલાકો જતા રહે. હવે આવ્યો તો ફૂટ્યો તો કેટલો, પણ એની અંદર કેટલું બધું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવી જાય. હવે એવી રીતે નેગેટિવ વસ્તુ છે કે ના, પેલાને પેલી વખત મારો અપમાન કર્યું હતું ને એને બતાવી જ દેવું છે. હા હા, હવે છે ને હમણાં પેલો પ્રસંગ આવવાનો છે ને ત્યારે આ બધા ભેગા થશે, અને એ પ્રસંગ તો એની માટે આવો છે, તો હવે એ પ્રસંગની અંદર જઈશું ને પછી એની જોડે આમામ કરીશું, આમામ કરીશું, આમામ કરીશું, એમાંય કેટલા કલાકો ને કેટલા એ જતા રહે. હવે આ બેવ વિચાર જ છે. હવે એની કરવાની કોઈ શક્તિ નથી, પણ એ ફૂટ્યો એમાં ઇન્વોલ્વ થયા ને એટલે આપણે લપેટાયા. એટલે પછી એ આપણી બોડી ઉપર એ એની અસરો આપે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આપણને હું કોણ છું એનું ભાન થયું, એટલે હવે હિતાહિત આપણને હિતાહિતની જાગૃતિ ખુલ્લી થઈ રહી છે. હવે હિતાહિતની જાગૃતિ ખુલ્લી થઈ એટલે આપણી જોડે પલ્લું આવી ગયું. શેનું? એક વ્યવહારનું છે ને એક આત્માનું છે. એ પલ્લાની અંદર છે. હવે આપણે એને જોનારા છીએ. એ પલ્લું હિતાહિતનું, એટલે હિત ક્યાં હોવું જોઈએ તો કે આત્માર્થે, અને અહિત એટલે કે આત્માનું અહિત ના થવું જોઈએ. આત્માનું અહિત કરીને કોઈ વ્યવહાર ના થવો જોઈએ. એટલે આ હિતાહિતનું ભાન આપણને ખુલ્લું થવા માંડ્યું. એટલે કોઈ પણ વ્યવહાર હોય ને તરાજુમાં આવશે આપણી સામે. આ વ્યવહારથી આત્માનું પલ્લું ભારી થશે કે વ્યવહારનું પલ્લું ભારી થશે? જો વ્યવહારનું પલ્લું ભારી થશે તો આત્માનું અહિત થશે. એટલે આપણને એ જાગૃતિ ખુલ્લી થાય છે. એટલે કે આ વિચાર જેવો ફૂટે ને એટલે તરત એક તરાજુમાં તોલાઈ જાય કે આ મારા આત્મા માટે છે હિતકારી કે નથી. એટલે આપણને ત્યાં તરત એનું એક્ઝેક્ટનેસ ડિસિઝન લઈ આવી જશે. એટલે આગળ છે નીચે છે ને એક વ્યવહારની વાત કરી આખી. વ્યવહાર હજુ છે બાકી. વ્યવહાર હજુ છે બાકી. હિસાબ ચૂકવવા જ્ઞાયક ભાવે જે બની ગયું વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. એટલે કે આખું જે આ દાદા ભગવાન જે રીતે કેટલાય જન્મોથી જે તરાજુ લઈને નીકળેલા ને એ આપણના હાથમાં આવ્યું. એટલે કે આખો વ્યવહાર હજુ જે બાકી છે, હિસાબ ચૂકવવું નાયક ભાવે. એટલે આપણે જ્ઞાયક છીએ, જ્ઞાયક ભાવે. એટલે કે એની અંદર આપણે ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નથી. આપણે ખાલી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે જોવા જાણવામાં છે. એટલે કે જે બની ગયું છે વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. એટલે કે એક્ઝેક્ટ ક્યારે ગણાયું દ્રષ્ટા ભાવે? તો કે વ્યવસ્થિત તરીકે આખું દાખલો ગણાઈ ગયો ને ત્યારે એ એક્ઝેક્ટ થઈ ગયું. એટલે આપણી અંદર આપણે માલ કોઈ પણ મોક્ષ માર્ગી જેવો લઈને ફરીને નથી આવેલા. એટલે કે મોક્ષે જવું છે એવો સપોર્ટ વાળો કોઈ માલ ભરીને લઈને નથી આયા આપણે. આપણે રખડવાનો માલ ભરીને લઈને આવેલા છીએ. અને જ્ઞાનીની કૃપાએ આપણને મોક્ષ માર્ગનો માલ ખુલ્લો થઈ ગયો. એટલે કે જૂનો માલ જે ઉકલી રહ્યો છે ને એ હવે
આપણને આ જાગૃતિની અંદર ખબર પડશે. એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું મહત્વ એટલે ત્યાં છે, કારણ કે આજ્ઞા જેટલી જેટલી સમજમાં આવશે ને એટલું એટલું આત્માનું પલ્લું ભારી થશે. અને વ્યવહારનું પલ્લું છે ને હલકું થતું જશે. એ હલકું થવું એટલે શું? તો કે વ્યવહાર કોઈ છૂટી નથી જવાનો, વ્યવહાર કોઈ છૂટવાનો પણ નથી. જે ભરીને લઈને આવેલા છે એ પ્રમાણે ઉકેલાશે, પણ એ ઉકેલાશે ને ત્યારે આપણું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નહીં હોય, એટલે એની ટોટલી અસરમાંથી આપણે બહાર રહીશું. એટલે આખો વ્યવહાર એક ગૌણ થઈ જશે આપણી માટે, પ્રાયોરિટી નહીં રહે, મુખ્ય નહીં રહે, છતાં વ્યવહાર થશે. આપણને આખું આ દાદાએ આપણને આખી આ સમજ સાથે આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી છે, અને એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ થકી આખો આ જે વ્યવહાર છે એ ઉકેલાતો જશે. અને આ મન જે છે તો કે આપણને સૌથી નજીકમાં નજીક શું? તો કે ફાઇલ નંબર 1. તો ફાઇલ નંબર 1 એટલે શું? તો કે સૌથી નજીકમાં અંતસ્કરણ. એ અંતસ્કરણના મુખ્ય 3 વસ્તુ છે: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત. અહંકારને તો આંધળો કીધો દાદાએ. તો કે બુદ્ધિ ને મન જ્યાં ભેગું થયું ત્યાં સહી કરશે, ને બુદ્ધિ ને ચિત્ત જ્યાં ભેગું થયું ત્યાં સહી કરશે, અને આગળ કામ થશે. એટલે વસ્તુ શું રહી? તો બુદ્ધિ અને ચિત્ત. મનનો સ્વભાવ તો શું છે? ખાલી ફૂટવાનો છે, વિચાર ફૂટ્યા રાખશે. પણ ત્યાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ કઈ જગ્યાએ થાય છે? કે બુદ્ધિ અને ચિત્ત. કાં તો બુદ્ધિ એની જોડે ભળે તો કામ થાય, કાં તો ચિત્ત. એટલે મેજોરિટી જે થયું એ પ્રમાણે આગળ ગયું. એટલે બુદ્ધિ પણ કેવી? બુદ્ધિ કઈ છે? તો કે આત્માનો ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ. ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ એટલે શું? તો કે અહંકારના માધ્યમથી બહાર આવે છે. આત્માનો ડિરેક્ટ પ્રકાશ નથી, અહંકારના માધ્યમથી બહાર આવે છે. એ બુદ્ધિ થઈ. એટલે અહંકાર, અત્યાર સુધીનો અહંકાર કેવો હતો? તો કે સંસારમાં ભટકવાનો. એટલે પહેલી લીટી આવી, આ આત્માએ ક્યારેય કદી ગ્રહણ કર્યું નથી આત્મ ભાવે. એટલે કે જે રિયલ છે એને ક્યારેય ગ્રહણ નથી કર્યું. પણ આ જે માનેલો પ્રતિષ્ઠિત વાળો જે ભાગ જે છે ને, એના માધ્યમ થકી બુદ્ધિ કામ કરી રહી છે. એટલે એ કયો ભાગ છે? તો કે સંસારમાં ભટકવાનો. એટલે એ મનની અંદર જે વિચાર ઉભો થયો એની જોડે એ બુદ્ધિ ભેગી ભળી, એટલે ચિત્ત એકલું પડી ગયું. એટલે ત્યાં સહી થઈ ગઈ અને ગો હેડ થઈ ગયું. અને બીજી બાજુ ચિત્ત શેનું બનેલું છે અત્યારે? તો કે અશુદ્ધ જ્ઞાન અશુદ્ધ દર્શન વાળું ચિત્ત છે. એટલે જેવું મનમાં વિચાર ફૂટશે, એટલે જો ચિત્ત એની જોડે ભળે છે તો અશુદ્ધ જ્ઞાન અશુદ્ધ દર્શન વાળું ભળેલું છે. એ પાછું આપણને ક્યાં ભટકાવે? તો કે સંસાર તરફ જ લઈ જાય છે. તો કે આપણને હવે હું આત્મા છું એનું ભાન થયું. એટલે શું કરી આપ્યું દાદાએ? તો કે એટલો ચિત્તનો ભાગ શુદ્ધ કરી આપ્યો. એટલું ચિત્ત શુદ્ધ થયું, એટલું જ્ઞાન દર્શન શુદ્ધ થયું. અને બીજી બાજુ બુદ્ધિને અજ્ઞા કીધું અને પ્રજ્ઞા સામે ખુલ્લી થઈ. એટલે આ આખું બેલેન્સ કેવી રીતના કરી આપ્યું દાદાએ એ જોવાનું છે. કે આ બાજુ જ્ઞાન દર્શન એટલું શુદ્ધ કરી આપ્યું, અને બુદ્ધિની સામે એટલે કે અજ્ઞાની સામે પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગૃત કરી આપી. એટલે કે હવે આ ભાગ આપણને આત્મા તરફી
લઈ જશે, પેલો ભાગ પેલી બાજુ ખેંચી રહ્યો છે, એટલે કે આ દ્વંદ અંદર ચાલી રહેલો છે. એટલે આગળ શું કીધું? વ્યવહાર રહ્યો જ્યાં નિકાલી, પછી ત્યાં ગ્રહણ દ્વંદો મીટે. એટલે આ આપણને જેટલી જેટલી અંદર ક્લિયરિટી જેટલું આવશે એટલું ત્રાજવું ની અંદર આત્માનો ભાગ પલ્લું ભારી થતું જશે. એટલે દરેકે દરેક વ્યવહાર એ અંતસ્કરણની અંદર ચિત્ત જ્યાં ખેંચાઈ રહ્યું છે ત્યાં, બુદ્ધિ જ્યાં નફો ખોટ બતાવી રહ્યું છે ત્યાં, મન જે આપણને વિચારો બતાવી રહ્યું છે ત્યાં, તો કે એ બધું આપણને એક તરાજાની અંદર ખબર પડશે કે આ મને સંસાર તરફ લઈ જાય છે કે આપણને મોક્ષ બાજુ લઈ જાય છે. એટલે એ જગ્યાએ જેટલી જેટલી આપણી ક્લિયરિટી ખુલ્લી થતી જશે ને, એટલે ગમે તેવો વિચાર હશે ને તો એ આપણા જોવા જાણવા સંબંધિત રહેશે, એ આપણને અસર આપી નહીં શકે. હજુ જવું છે પણ કેવી રીતને જવું, કેમ જવું, તો કે એ ક્લિયરિટી વાળો ભાગ કાચો પડે છે કે મારે જવાનું છે તો શેના માટે જવાનું છે? વ્યવહારથી જઉં છું કે મારા આત્માના કલ્યાણ માટે જઉં છું? મારી જાગૃતિ, મારો આત્માનો શુદ્ધાત્માનો ચોપડો ભરવા જઉં છું કે વ્યવહારથી જઉં છું? ખાલી બધા જાય છે એટલે જઉં છું કે મારે મારું કામ કાઢી લેવું છે એટલા માટે જઉં છું? તો કે આટલી આટલી જેટલી જેમ જેમ આ બધી ક્લિયરિટી ખુલ્લી થતી જશે ને એમ એમ પેલો ભાગ છે ને પછી આપણને ગોણ જેવો જ રહેશે, એ એટલી અસર નહીં આપે. ત્યારે અસર આપી જાય છે એટલે આપણો નિશ્ચય છે ને અદબદ કરી નાખે છે, અધકચરો કરી નાખે છે. કારણ કે વ્યવહાર સેન્ટર આવી જાય છે આત્મા સેન્ટરની જગ્યાએ. અને વ્યવહાર સેન્ટર કેવી રીતના લાવે છે? તો કે આ આજ્ઞા શક્તિ વાળી જે બુદ્ધિ છે ને એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું આડ લે છે કે દાદાએ તો કીધું નહીં ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. શું શેનું આડ લીધું? આજ્ઞાનું. હવે એ આજ્ઞાનો આડ લઈને આપણને નિરુત્તર બનાવી દે છે. હવે આ ડેન્જર પોઈન્ટ આપણે સમજવાનું છે. દાદાએ કીધું આખો વ્યવહાર છે ને ઉપલબ્ધ છે. એ કોઈ નિશ્ચય વાળો નથી. તમે હસો તોય થવાનો છે, નહીં હો તોય થવાનો છે. આપણી હાજરી હશે તોય ચાલુ રહેવાનો છે, આપણી ગેરહાજરી હશે તોય રહેવાનો જ છે. દાદા કે પેલી કંકોત્રી આપવા આવે ને, લગનની કંકોત્રી, તમે નહીં આવો ને તો નહીં ચાલે હો, તમારે તો આવું જ પડશે, આમ તેમ બધું કેટલું બધું કે, કેટલું બધું ફોર્સ કરે. પણ તમે નહીં જાઓ તો લગનના માંડવેથી ઉતરી જવાનું છે કોઈ? કે તમે નહીં આયા એટલે લગન નહીં કરું? આટલા ઉપરથી આપણને સમજ ના પડે? આટલા ઉપરથી આપણને સમજ ના પડે કે આપણી જગ્યા, આપણી પ્રાયોરિટી કે આપણી જગ્યા શું છે? ખાલી આપણે માની લઈએ છીએ. જવું જ પડશે એ આપણો આગ્રહ છે. સામે વાળો તો આગ્રહ કરવાનો છે, કારણ કે એને એનો દેખાડો બતાવવાનો છે, એને એની પોઝિશન, એનું જે છે એ બતાવવું છે. પણ એ 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક આપણા કઈ બાજુ ખવાઈ જશે એ આપણને ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ. એટલે કયા વ્યવહારમાં કેવી રીતે કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, કેટલું આપવું કેટલું ના આપવું, એ જેટલી આત્મા સંબંધી આપણી ક્લિયરિટી આવતી જશે ને એમાં ઓટોમેટિક સૂઝ પડતી જશે.
કાં તો જ્ઞાનીની કે આપતા પુત્રોની એ ચર્યા જોશો ને તો એ ખબર પડી જશે કે કયા વ્યવહારમાં કેટલું લાંબુ થવું ને કેટલું ટૂંકું થવું બરાબર. અને પ્રાયોરિટી શું હોય. તો કે આપણે એક વખત નક્કી કર્યું ને એટલે પછી દેહ પડી જાય ને તો એમાંથી ડગવા જેવું નથી. એટલે શું કીધું કે આ મોક્ષ માર્ગ છે ને એ બે બાજુ ખીણ છે અને વચ્ચે દિવાલ છે. એ દિવાલ ઉપર ચાલવા જેવું છે. એટલી જાગૃતિ માગે છે. કારણ કે ક્યારે કઈ બાજુ પડી જાય ને ખબર નહીં પડતી આપણને. કારણ કે આ બધું આપણને છે ને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. આપણો પુરુષાર્થ હવે ચાલુ થયો છે. કે લક્ષ બેઠું છે, પ્રતીતિ બેઠી છે. લક્ષ અને અનુભવ આપણે એ બાજુના પુરુષાર્થમાં આગળ વધી રહ્યા છે. દાદાએ શું કીધું તો કે આ પ્રતીતિ હવે જશે નહીં. હવે લક્ષ મજબૂત કરતું રહેવાનું છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું. એ લક્ષ મજબૂત કરતું જવાનું છે. અને જેટલું જેટલું લક્ષ મજબૂત થતું જશે એ બાજુનો આપણું પુરુષાર્થ થતો જશે એમ અનુભવ આપણને ઓટોમેટિકલી આપણને અનુભવ ડેવલપ થતો જશે. એટલે કે દરેક વ્યવહાર આપણને તારણ આપીને જાય છે. આપણો જ એક એક સમય આપણને તારણ આપીને જાય છે. એક સમય આપણે જીવ્યો ને એક સમય શ્વાસ લીધો, ઉચ્છ્વાસ કાઢ્યો એ આપણને તારણ આપીને જાય છે કે આ શ્વાસ અંદર ગયો તો આત્માર્થે ખર્ચ્યો કે સંસારથી ખર્ચ્યો. ઉચ્છ્વાસ બહાર આવે છે તે તારણ આપે છે કે આ આત્માર્થે ખર્ચાયું કે સંસારથી ખર્ચાયું. હવે મોક્ષ માર્ગ આટલી જાગૃતિ વાળો છે. આપણા દેહ એક કઈક કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે કે દિવસમાં આટલા કઈક આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ. 27,000 સમથિંગ કઈક છે. કે એ જે શ્વાસ લઈએ છીએ, ઉચ્છ્વાસ નીકળે છે તો કે આટલા એની અંદર આપણે કઈ જગ્યાએ છીએ. તમને જવાબ મળ્યો તમારા ક્વેશ્ચન નો? હા. Okay, very હા. good. વેરી ગુડ. બીજું કંઈક પૂછવું છે? ના, આ જ હતું. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, ચાલો, ગુડ લક. જય સચ્ચિદાનંદ. બધી Thank you. બેનપણી સાથે જવાનું છે, નો પ્રોબ્લેમ. આ મોક્ષે એકલા જ જવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે સાથની કોઈ જરૂર નથી. હમ. મળે તો સંઘબળ અત્યારના એની અંદર સંઘબળ બહુ કામનું છે. આ પંચમારામાં સંઘબળ બહુ કામનું છે. પણ સંઘબળ એવું હોવું જોઈએ કે આપણને નિશ્ચયમાંથી કાચા ના પડે. એ સંઘબળમાં એ જરૂરી છે. કે અમારી વાત કરીએ ને તો અમે કે શિબિરમાં આવતા હતા. કેટલા બધા જણ હતા અમદાવાદથી. 2 બસ ભરીને જતા હતા. 1.5-2 બસ થતી હતી. એટલા બધા છોકરાઓ હતા અમદાવાદ. પણ એમાંથી અમે 4 જણા જ આપતો પુત્ર તરીકે આવી શક્યા. એટલે કે જે સંઘ જોઈએ ને એ પણ બહુ કામ કરે છે. મહાત્માઓની અંદર બધાને છે પણ ત્યાં આપણને આગળ લઈ જવા વાળું આપણે જોઈ લેવાનું છે. દરેક જગ્યાએ આપણું હિત જોવાનું છે. આના સંઘમાંથી
મારો નિશ્ચય મજબૂત થશે તો એ સંકામનો. આ બહુ પાતળી દિમાગ, બહુ ઝીણું છે, પણ કે દરેક જગ્યાએ પોતાના હિતનું જોતું જવું પડશે. પણ પોતાના હિતનું ક્યારે ખ્યાલ આવશે તો કેટલી ક્લિયરિટી ખુલ્લી અંદર થશે ને ત્યારે આ મારા હિતનું છે કે નહીં. પછી ત્યાંય બધો વ્યવહાર છે મહાત્માઓની વચ્ચે, પણ ત્યાંય સુપરફ્લુઅસ ને બધો વ્યવહાર રહેશે. આપણને નિશ્ચયમાં કોણ આગળ લઈ જાય છે તો કે ત્યાં આગળ આપણે થોડા નજીક આવીશું. બાકી બધી જગ્યાએ સુપરફ્લુઅસ નો વ્યવહાર થશે. બરાબર પાયલભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. હું પદ મૂકું છું. હાજી. તમારી જય હોય જ્યાં ફરિયાદ તિરકમો આવે ફરી ફરિયાદ નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કઈ છતાં છે સૂક્ષ્મ કંઈક હિસાબો ચૂકતે કરવા ખુલ્યા જો સ્મૃતિ પટયાવાસ રકમમાં શુદ્ધ આત્મા છે પ્રતિક્રમ થી અવસ્થાનાશ મનોગ્રંથિ જે ફૂટે છે બહિલા એવિડન્સોથી અહિતકારી છે દુર્બુદ્ધિ એ સમજો જ્ઞાનથી શોધી મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે તે ફળ માટે થશે સન્મુખ છે કડવું કે મીઠું કંઈ પણ ઉદય કર મેં જો સુખ યા દુઃખ મહીનું અજ્ઞતે બંધ્યું ફરી તે જ્ઞાનથી છૂટે સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે જગતના નિંદ્ય કર્મોને હૃદય પસ્તાવો કરી ધોતા મનોવ્યાપારમાં શુદ્ધિ થતા સૌ દોષ નિર્જરતા દીધો જે ધક્કો ફાઇલને ફરીથી બૂમ પાડ્યું હે ને સમભાવે નિકાલ થતા તે ખુશ થઈ ક્લેમ છોડી દે ફરીથી યાદ આવે છે નક્કી છે રાગ દ્વેષી ચોટ રિલેટિવ
ડાઘને ભૂસતા રિયલમાં જય પુરાશે ખોટ થતા પસ્તાવા હાટીલી બધા ચીકણા કરમ કરશે પવિત્રા સિદ્ધ મંદિરમાં અનંતા આત્મગુણ ખીલશે બપાયો જે પ્રતિક્રમણે તે બીજો સહુ ગયા શેકાય અખંડ દાદાની યાદીથી જગતના રોગ જાય ભૂલાય. Deepakanji, unmute. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, આ જે પદ છે ને, તમારી હોય જે ફરિયાદ તે ફરી ફરી યાદ, એના પર થોડું બોલો. હમણાં મૂકે છે જો આ. આ ખૂબ જબરજસ્ત પદ છે. આખો સામાન્ય રીતે જોઈએ તો આખો દિવસ ફરિયાદોથી ભરેલો છે. કઈ પણ મારે કોઈ પણ જગ્યાએ એડજસ્ટ થવું પડે ને એટલે ફરિયાદ ઊભી થાય છે. એડજસ્ટ થવું એટલે તરત ફરિયાદ ઊભી થાય કે એને એ કેમ એડજસ્ટ ના થાય, મારે જ કેમ એડજસ્ટ થવું પડે. અને કે કોઈની પણ માટે અંદર કઈ પણ અવળો વિચાર આવ્યો કે કઈ પણ કામ કરતા એને કોઈની જોડે પણ બદલો લેવાનો અંદર વિચાર ઉભો થયો એટલે કે ત્યાં કઈક હિસાબ એવો આપણે ચિતરીને આવેલા છીએ, એવું ચિત્રામણ કર્યું છે, ત્યારે એ વસ્તુ ઊભી થાય છે. તો કે એટલે કીધું કે તમારી હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરી યાદ. તો કે એ જગ્યાએ હિસાબ બાકી છે એટલે એ રકમ વારે ઘડીએ દાદા ભગવાન કહેતા હતા રકમ એટલે મનુષ્યને રકમ તરીકે ગણતા હતા કે એ રકમ તમને યાદ આયા રાખે જેની જોડે હિસાબ બાકી છે. એટલે આપણે કઈ પણ સામાન્ય દાખલો લઈએ ને તો કે આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા બેસીએ કે વિધિ કરવા બેસીએ કે કઈ પણ આપણે આત્માનો ઉપયોગ અર્થે કઈ પણ આપણે પુરુષાર્થના ભાગે કરીને બેઠા છીએ એ વખતે આપણને અંદર અંતસ્કરણની અંદર એ બધી રકમો આપણને ખેંચી જાય. એ બધી રકમો આપણને ખેંચે છે. તો કે એ જ્યારે એ આપણે પુરુષાર્થના ભાગમાં બેઠા છીએ અને એ રકમો આપણને ખેંચતી હોય એટલે આપણે સમજવાનું કે આટલી આટલી જગ્યાએ આપણે હજુ પ્રતિક્રમણ કરીને ધોયું નથી. એટલે કે આપણે એને એડજસ્ટ થયા નથી, આપણે બધી ફરિયાદો કરેલી છે એટલે આપણા તરફથી આપણે બંધાયા છીએ. એટલે આપણે છૂટવું હોય તો આપણે ચોખ્ખું કરવું પડશે. એટલે દાદાએ કીધું તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ, કે આપણી જે જે જગ્યાએ ફરિયાદો છે એ દરેક વ્યક્તિ આપણને યાદ આવશે. એ દરેક જગ્યાએ કઈક હિસાબ છે રાગ અને દ્વેષનો, એટલે એ આપણને યાદ આયા રાખે છે. એટલે આપણા પુરુષાર્થના ભાગની અંદર આપણને જે પણ જગ્યાએ આપણે કાચા પડીએ છીએ તો કે અપ્રતિક્રમણના કારણે આપણે કાચા પડીએ છીએ.
આપણો ઉપયોગ જાગૃતિ ત્યાં આપણને એ અપ્રતિક્રમણ વાળો ભાગ જે છે એ આપણને ડાઉન કરી નાખે છે. એટલે છેલ્લે કીધું જેના પ્રતિક્રમણ થયા એ બીજ શેકાઈ ગયા. એટલે કે જ્યાં ફરિયાદ છે ત્યાં બીજ પડેલું છે. હવે જ્યાં સુધી એનું પ્રતિક્રમણ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ બીજ શેકાશે નહીં. એટલે કે આપણે આપણી દિનચર્યાની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ ફરિયાદો ઊભી છે એ આપણે નોંધ કરવાની છે. હું મારો એક્ઝામ્પલ આપું તો કે ઘરની અંદર મમ્મી છે, પપ્પા છે, હું છું. હમણાં બેન ભાણા ભાણીને બધા આવીને ગયા એટલે હલ્લો ભરાય ત્યારે મને એવું થાય કે મમ્મી પપ્પાની ઉંમર પ્રમાણે એ લોકોએ એડજસ્ટ થવું જોઈએ. આ ફરિયાદ મને ઊભી થઈ. આ ફરિયાદ મને ઊભી થઈ એટલે શું થાય તો કે સામેવાળાની અંદર શુદ્ધાત્મા જોવાની જગ્યાએ ત્યાં દ્વેષ વાળો ભાગ એટલે કે અણગમા વાળો ભાગ ઊભો થાય છે. હવે આ ભાગ જ્યાં સુધી એ પ્રતિક્રમણથી ધોવાય નહીં ત્યાં સુધી એ મને વારે ઘડીએ યાદ આયા રાખે. એટલે ત્યાં આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરી એને ભાગાકાર કરીને આગળ વધવું પડે, પણ પ્રતિક્રમણ કરીએ એનો ઇફેક્ટ આખી અલગ જ આવે છે. એટલે કે આખો એ અનુભવ આવે છે કે બીજ શેકાઈ ગયું, એ અનુભવ આપણને ખુલ્લો થાય છે કે આપણે ત્યાં આગળ નિશંક થઈએ છીએ કે હવે આ બાબતે ક્લિયર થયું. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. ઈ સચ્ચિદાનંદ, કારણ કે આ મેટર એટલી બધી ગહેરી છે ને ઊંડી પણ છે ને વાઇડ સ્પ્રેડ પણ છે. એટલે એનું ધીમે ધીમે કરીને આપણે પેલું કરીશું. બહુ સરસ. બોલો અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં આ પદમાં ઓલું જે લાઈન છે ને, ધક્કો, ફાઇલ ને ધક્કો મારીએ તો એ સીધો જ ક્લેમ, ધક્કો ફાઇલ ને ફરીથી ક્લેમ પાડી ઉભે હા, તો એ સમભાવે નિકાલ થતા. ધક્કો માર્યો કોને કહેવાય એમાં થોડું પ્રકાશ પાડો. બોલો. ધક્કો મારો એટલે શું કે તમે બેઠા છો અને કોકને જોડે તમારે બહાર જવાનું છે અને તમારે જવું નથી, એટલે એનો ફોન આવે તમે શું કરો? ટાળીએ, આપણે કાંઈ ખોટું બોલીએ કે એવું. એટલે એ ધક્કો માર્યો કહેવાય. ઓકે. એટલે કે ત્યાં આગળ આપણે સંભાવ્ય નિકાલ લાવવાનો છે. ધક્કો મારવાની જરૂર નથી એમ. એને આપણે આપણી રજૂઆત કરવાની છે કે ભાઈ આવું આવી રીતને છે એટલે મારાથી પોસિબલ નહીં થાય. કાં તો આપણે સ્પષ્ટ હોય કે ભાઈ મારે સત્સંગ, એક બાજુ સત્સંગ હોય ને એક બાજુ એમને પિક્ચર જોવા ખેંચી જવા હોય, આગ્રહ બહુ હોય તો આપણે કહી ના શકીએ કે ભાઈ મારે તો આ જ છે, આ દિવસે આ ટાઈમે મારે તો અહીંયા જવાનું જ હોય. રવિવાર છે એટલે મારો તો 3 થી 6 કે 3 થી 7 હું તો સત્સંગમાં જઉં. શનિવાર હોય એટલે રવિવાર હોય તો આ ટાઈમ હું ત્યાં જઉં. એટલે એ ધીરે ધીરે બધા સમજતા જાય. બરાબર. કે આ અમીબેન ના આ દિવસ છે ને એટલે આપણે ફોન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ત્યાં જ હશે. એટલે આપણી બે બાજુથી સેફ સાઈડ થાય. એક તો આપણું નક્કીપણું સ્ટ્રોંગ થાય અને બીજો જે આખો કુસંગ વાળો ભાગ જે છે એ આખો ઉડતો જાય.
બરાબર. એટલે કે એ ધક્કો માર્યા કરતા રજૂઆત કરવી અગત્યની છે. આપણે નોર્મલી શું થાય છે કે આપણે ફેસ કરવાની જગ્યાએ છે ને પ્રોટેક્ટ કરવા જઈએ છીએ, ડિફેન્સમાં આવી જઈએ છીએ. ડિફેન્સમાં આવવાની જરૂર નથી, રજૂઆત જ કરવાની છે. ના એટલે કોઈ વ્યક્તિની પ્રકૃતિ એવી હોય કે આપણને એમ થાય કે આપણે બેસું તો કશાય થશે, હમણાં એમને શું કહેવાય કે વાદ વિવાદ થઈ જ જશે, એની કરતા આપણે નહીં બેસવું એમની પાસે, તો એ ધક્કો માર્યો કહેવાય. એટલે એટલે એને એની જોડે બેસવું છે કે નથી બેસવું એ કોણ નક્કી કરે? વ્યવસ્થિત શક્તિ નક્કી કરે, વ્યવસ્થિત શક્તિ નક્કી કરે કે આપણે કરીએ? કરે વ્યવસ્થિત શક્તિ નક્કી કરે. આપણું નક્કી શું હોય કે સંભાવે નિકાલ. બસ જે હોય આપણું તે નક્કી આટલું જ હોય, સંભાવે નિકાલ. આપણું નક્કી આટલું જ હોય. બરાબર. એટલે એ વ્યક્તિ આવે કેવું છે તો કે આપણું જેટલી નિશ્ચય અંદરથી સ્ટ્રોંગ થતો જાય ને જેટલું અંદર આપણું ચારિત્રનું બળ ઊભું થતું જાય ને, જેટલું આપણું અંદરનું વચન બળ ખુલ્લું થતું જાય ને, એટલું વર્તુળ આપણું બદલાતું જાય. બરાબર. કૂતરું હોય તો કૂતરાની આજુબાજુ કેટલા જણ ફરે? કોઈ ના ફરે. એટલે કે માણસો આવતા જતા હોય તો કોઈ ફેર પડે? માણસો ને કૂતરું એક સાઈડમાં હોય તો ના પડે. ના હોય ને. અને એની જગ્યાએ સિંહ હોય તો કેટલા માણસો આજુબાજુ ફરે? કોઈ ના ફરે. કેમ? ભાઈ સિંહને કેવું પડે કે મારી આજુબાજુ આવો ના આવો, કશું કેવું પડે? ના કેવું પડે. કેમ? તો કે આખો એનો એ પ્રકારનો ગુણ ખુલ્લો થયેલો છે. એટલે આપણું અંદર ચારિત્ર બળ, મનોબળ એ જેટલું આપણું આ આજ્ઞાએ કરીને ખુલ્લું થતું જશે ને એટલું આપણા વર્તુળ આપણી રેન્જમાં એ પ્રકારે કોઈ આવે જ નહીં. બરાબર. એટલે આપણે આપણું ઇન્ટરનલ આપણું નિશ્ચયને આપણો પુરુષાર્થ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો એ સ્ટ્રોંગ કરવાનો છે. એટલે ઓલો જે અભિપ્રાય વાળો ભાગ છે એટલે એ જેટલો સ્ટ્રોંગ થશે ને એટલે આ તો બધા મચ્છરની જેમ ઉડી જવાના. ઉડી જ જશે. બરાબર છે. બરાબર. બરાબર. આપણે અંદરથી કાચા પડીએ છીએ ને એટલે આ ધક્કો મારવાની વાત છે. ખ્યાલ આવે? બરાબર. છતાં દાદા ભગવાન કહેતા હતા હિતાહિતનું ભાન આપણને હોવું જોઈએ. બસ ઈ આજ પૂછવા જતી હતી. છતાં આપણને હિતાહિતનું ભાન હોવું ઘટે એટલે આપણે અંદર આપણી ગોઠવણી સાથે પ્રાયશ્ચિત સાથે આખો વ્યવહાર મૂકી દેવો. બરાબર છે. કરેક્ટ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. સંતોષ શ્રીમંત બોલો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાવક પણાસણો. સવ પાવક પણાસણો.
મંગલાણમ ચ સંવેસીમ મંગલાણમ ચ સવેસીમ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, 7:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, વર્લ્ડવાઇડ ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય દીપકજી કાલે સચ્ચિદાનંદ. મંગળવાર છે, હજુ બુધવાર મંગળવાર, સોરી, બુધવારે, સોરી, મંગળવાર. ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.